بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، دی نائنتھ آور میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مدثر نجفی آپ کے حاضر خدمت ہوں. آج ہمارا ٹاپک راہ والی شوگر مل ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مشتاق بادل صاحب، جن کے ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آج ہماری اس گفتگو کا حصہ بنیں گے. آج ہماری جو گفتگو ہے وہ ہوگی راہ والی شوگر مل پہ. جی سر، آپ یہ بتائیے کہ جو راہ والی شوگر مل ہے یہ کب بنی، اس کی ہسٹری کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں چینل کا والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قدیم شوگر مل راہ والی کا پس منظر بتانے کا موقع دیا ہے. یہ اصل میں ہمارے اس علاقے میں بدوں کی گسائیاں ایک گاؤں ہے، قریب ہی راہ والی کے 4-5 کلومیٹر تک کے فاصلے پر. وہاں کا ایک وزیر تھا اس وقت متحدہ ہندوستان میں متحدہ پنجاب کا صوبائی وزیر تھا، گوکل چند نارنگ اس کا نام تھا. یہ گوکل چند نارنگ نے یہاں پر شوگر مل لگائی. میں اس کو خراج پیش کرتا ہوں کہ اس نے جی ٹی روڈ پر شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی سڑک پر جی اور برے صغیر کی سب سے بڑی سڑک جو پشاور سے لے کر کلکتے تک جاتی ہے، معروف شاہراہ شیر شاہ سوری نے بنائی، اور گوکل چند نے اس پر ایک عظیم کام کیا کہ شوگر مل بنائی. یہ گوکل چند نارنگ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر شوگر مل بنائی. یہ 1933 اور 34 کا سیزن چلایا ہے اس نے. اچھا، جو پہلا سیزن جو ہے تعمیر کے بعد 1933 اور 34 کا اس نے سیزن چلایا. یہ گوکل چند نارنگ کی ملکیت سی. متحدہ ہندوستان کے بعد جب پاکستان بن گیا تو یہ مختلف سرکاری محکموں میں جاتی رہی. کبھی یہ فوڈ کے میں چلی گئی، کبھی یہ کسی کوآپریٹو میں چلی گئی، کبھی کسی اور نے انڈسٹری انہوں نے لے لیا. مختلف جگہ پر یہ جاتی رہی ہے. بالکل. اچھا ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قیام پاکستان کے پاس بعد جو دو شوگر مل تھی، ایک راہ والی شوگر مل اور ایک تخت بئی کی شوگر مل ہمارے حصے میں آئی قیام پاکستان کے بعد. لیکن بدقسمتی سے کہہ لیں کہ آج شوگر مل جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے، کام نہیں کر رہی. جو ہمارے اس طرح مشتاق بادل صاحب ہے ہمارے ساتھ، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا دل دکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے، اس کو چلنا چاہیے تھا، اور اتنے لیبرز تھے. جی مشتاق صاحب، آپ بتائیے گا کتنے لیبر جو ہے ادھر کام کرتی تھی، کتنے لوگ یہاں سے رسک لے کے جاتے تھے، ان کا جو ہے گھر کی روزی روٹی جو ہے اس سے منسلک تھی. ذرا یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ شوگر مل علاقے میں بے روزگاری کو ختم کرنے میں بہت بڑا حصہ تھا اس کا. 1200 بندہ، 1200 ملازم جب یہ شوگر مل چلتی تھی تو سیزن میں تقریباً 1200 کے قریب مزدور یہاں پر کام کرتا تھا. جنرل مینیجر سے لے کر تو کلی تک، لیبر تک 1200 بندہ. اور یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو شوگر مل تھی اس دور میں جو ان امپلائمنٹ ہے اس کو کافی حد تک اس نے ختم کیا ہوا تھا. شوگر مل بند ہونے کی وجہ سے جو ہے کافی لوگ بے روزگار ہوئے، اور کافی لوگ جو ہیں وہ پریشان بھی ہوئے. اور آج تک کئی ایسے جو پرانے لیبر ہیں ان میں سے ملتے ہیں تو ان کے جب شوگر مل کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے چہرے سے ہمیں وہ جو ان کی پریشانی ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ ایک خوشحالی کا دور انہوں نے دیکھا تھا. شوگر مل جب چل رہی تھی، خوشحالی تھی، وہ لوگ اپنے بچوں کا جو ہے رزق یہاں سے لے کے جاتے تھے. بہرحال ایک یہ سانحہ ہوا کہ شوگر مل جو ہے وہ بند ہوئی. لیکن مشتاق صاحب یہ بتائیے گا کہ جو چینی ہے وہ کیسے بنتی ہے شوگر مل میں، اور کیسا اس کا پورا جو پروسیجر ہے وہ ذرا ہمارے ویورز کو بتا دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ علاقے میں بے روزگاری کے خاتمے میں بڑی معاون ثابت ہوئی.
صرف बेरोजगारी के खात्मे में नहीं, करोड़ों रुपया गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी के फंड में भी देती थी और तालीम के जो फंड है उसमें भी देती थी, और उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी का जो महकमा है उसमें भी बड़े फंड देती थी। और यहाँ पर जो भी शुगर मिल होती है ना मुल्क में, जी वो अपने इर्द गिर्द की सड़कें बनवाती है, केन सेस होता है, उस केन सेस में पैसे डालती है शुगर मिलें। यानी इस शुगर मिल के बंद होने से कितने दूसरे रास्ते भी बंद हुए? सर वो इतने रास्ते बंद, बेरोजगारी एक हुई जी, गवर्नमेंट के फंड में, गवर्नमेंट की इनकम में कमी आ गई। बिल्कुल ठीक। इलाके के जिम्मेदार, यहाँ पर 5000 जिम्मेदार इस फैक्ट्री को गन्ना सप्लाई करते थे। 5000। और ये गन्ने की जो फसल है ना, ये ऐसी नकदवर फसल है कि जिम्मेदार जो है उस पर बड़े बड़े काम करता था। एकदम उसको हजारों रुपए मिलते थे, वो बच्चियों की शादी करता था, वो मकान बनवाता था, वो हज करता था, क्योंकि एकदम किसी और फसल में नहीं पैसे मिलते, यहाँ पर एकदम इतनी बड़ी रकम मिलती। ये बहुत बड़ा नुकसान है। फिर इलाके की तरक्की, जैसे मैंने कहा है कि सड़कें बनती थी, केंद्र से फंड होता है, उससे सड़कें बंद, वो भी गई, बेरोजगारी भी गई, और गवर्नमेंट का करोड़ों का नुकसान हुआ है टैक्स की मद में। ये बहुत बड़ा नुकसान है। और फिर एक बात है, ये हमारा हमसाया हिंदुस्तान है जी, ये अमृतसर से निकले तो दिल्ली की दीवारों तक बेशुमार फैक्ट्रियां ऐसी, जी बदकिस्मती से वो फैक्ट्रियां आज भी चल रही हैं। बदकिस्मती मैं उनके लिए अपने लिए इस्तेमाल कर, उनकी फैक्ट्री चलती है और हमारी फैक्ट्री बंद हो गई। एक ही लेवल की, एक ही कैपेसिटी की, एक ही काम करने वाली फैक्ट्री, ये हमारी फैक्ट्री तकरीबन रोज का 20,000 मन गन्ना क्रश करती थी। अच्छा। जिसमें 100 केजी की 600 बोरी चीनी निकलती थी। और ये इतना बड़ा मज़ेदार काम था कि मैं अक्सर ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने लेबर की खिदमत की है, मैं ट्रेड यूनियन में भी रहा हूँ, मैंने 25 साल इस फैक्ट्री में नौकरी की है, 25 साल मैं पूरे पाकिस्तान में लेबर की खिदमत करता रहा हूँ, मैं ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ। मैंने और मैं आपसे ये भी कहा, मैंने मुझे फख्र है इस पर कि ये जो गुजरांवाला सिटी है ना, इसका बिग सिटी अलाउंस मंजूर करवाने में मैं भी एक, मेरा भी हिस्सा है। मैं ये नहीं दावा करता कि मैंने करवाया, लेकिन उस वक्त का वजीर आज़म था मोहम्मद खां जनेजो, हम उससे मिलते थे, रिक्वेस्ट करते थे, हमारी उनसे मीटिंगें होती थी, और अल्लाह ने हमें कामयाब किया और हम गुजरांवाला सिटी के मुलाजमीन को बिग सिटी अलाउंस दिलाने में कामयाब हुए। ये भी ये है। और मैं जो आपने बात, चीनी कैसे बनती है, मैं ये कहता हूँ कि चीनी बनाने वाला मजदूर एक जादूगर है। माशाल्लाह, क्या बात की आपने। वो जादूगर है। वो आप एक हाथ में गन्ना ले, जी, एक हाथ में चीनी रखें, जी, चीनी थोड़ी सी रखें, गन्ना ऐसे पकड़ें और देखें इसमें और इसमें कितना फर्क है। हाँ जी नाज़रीन, फिजिकली तौर पर कितना फर्क है। नाज़रीन का कहने का मकसद है कि देखिए गन्ना जो है वो किस लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, उसका रस होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो शुगर है, रिफाइंड शुगर है, उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। तो एक इनका कहने का मतलब कि जो ये शुगर मिल में जो लेबर काम करते थे वो जादूगर थे, यानी शुगर कैन से जो है रिफाइंड शुगर जो है उसमें मुंतकिल करते थे। इसका फर्क तो देखो, जी वाकई बहुत फर्क है। जैसे अल्लाह ने इंसान को अकल दी है, बिल्कुल, तो वो एक लोहे का जहाज होता है, उसमें 500 आदमी को बिठाकर अमेरिका ले जाते हैं। बिल्कुल, ये अल्लाह की दी हुई अकल है। लेकिन हैरान कुन है, ऐसे ही हैरान कुन ये भी बात है, गन्ने और चीनी का फर्क देखो। बिल्कुल सही। और अच्छा, फिर इतनी दिलचस्प बात है, आपने पता नहीं शुगर मिल कभी देखी है कि नहीं चलती हुई? नहीं, मैं वीडियो में देखी है, फिजिकली नहीं देखी। ऐसी बात है, उधर से गन्ना डालते हैं जी, एक तरफ से, ठीक, दूसरी तरफ से चीनी की बोरियां भर भर के गोदाम में रखते हैं। जी ठीक हो। इसके दरमियान क्या होता है, ये वो ये होता है
पहले गन्ना को कैरियर में डालते हैं, ठीक। कैरियर ऐसे चलता है प्लेट पे, ठीक। वहाँ पर कटर लगे होते हैं, वो उसको कटर करता है, पीस छोटे वो उसको करते छोटा 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 पीस करते कटर रस नहीं जाया होता, अच्छा। लेकिन वो बिल्कुल ना छोटा छोटा बारीक बन जाता है। उसको फिर ना बड़े बड़े रूले होते हैं, रूले होते हैं, उसमें क्रश करके उसमें उससे गुजारते हैं, वो उसका जो है ना वो रस वो निचोड़ लेते हैं, जी जी, निकाल लेते हैं, जो भूसा है वो बॉयलर में चला जाता है जी। अच्छा, वो ईंधन के काम ईंधन के तौर पे काम करता है, ईंधन के काम यानी वो जो शुगर मिल की पूरी इलेक्ट्रिसिटी है वो उस पर शुगर मिल चलते भी गन्ने के बोसे पर वो जो उसका भूसा जो निकलता है गन्ने का, जो निकलता है जो मतलब जब निकल चुकता है उसमें से रस निकल चुकता है, उसके बाद जो क्या कहते हैं मटेरियल बचता है, जो उसका पोक होता है, भूसा होता है, भूसा, उसको हम बॉयलर में फिर बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं। तो बॉयलर स्टीम बनाता है, तो स्टीम से सारी मिल चलती है, और रस को गर्म भी करना, उसको बॉयल भी करना, ये स्टीम का काम है। बिल्कुल ठीक। और उसको चीनी में उसका शीरा बनाना, उसके आगे उसकी चीनी बनानी, ये शीरा जो होता है ये तो होता है ना ऐसे ही, तो चीनी दानेदार होती है, रिफाइंड होती है, उसको दाने, ये सब स्टीम का काम है। ये खुद अपनी मदद आपके साथ ये स्टीम से मोटरें भी चलती हैं, अच्छा। इंजन भी चलते हैं, अच्छा। और ये बॉयल भी होता है, चीनी भी बनती है, बाहर से किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत नहीं है। बल्कि एक और बात है, अपनी कॉलोनी को शुगर मिलने बिजली भी देती है। हाँ जी नाज़रीन, मैं मंडी बाउदीन में था, तो वहाँ पे शाहताज शुगर मिल है, वहाँ पे भी ये इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि बुरहान था, तो उधर वैसे मशहूर था कि शाहताज शुगर मिल के मालकान ने मंडी बाउदीन को ऑफ़र दी थी कि आप जो है हमारे साथ डील करें और हम आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे। वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे देंगे? यही जो गन्ने का भूसा है जो बच जाता है, बगास उसको कहते हैं, बगास कहते हैं, बगास, ठीक है, बगास से। तो ये भी है, अगर इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती है, ठीक है। नाजरीन, आप कहीं जाइएगा ना, हमारी गुफ्तगू जो है मुश्ताक बादल साहब के साथ जारी है, बड़ी मुफीद गुफ्तगू है, जो हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं या हिस्ट्री से वाबस्ता है, लोग जो जानना चाहते हैं रावाली शुगर मिल के बारे में, वो अभी हम जाइएगा कहीं ना, अभी सिर्फ आ रहे हैं हम छोटी सी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, हमारी गुफ्तगू चल रही थी जी रावाली शुगर मिल पे। अच्छा जी, मैं अब मुश्ताक बादल साहब से पूछता हूँ, सर ये बताइएगा कि शुगर मिल का टोटल रकबा कितना है? मैं इससे पहले ना आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। अगर कोई इंटरेस्टिंग वाकया तो वो ये बात है डिस्कस करें कि ये शुगर मिल गन्ने पर काम करती थी, जी, गन्ना क्रश करती थी, चीनी बनाती थी। जब गन्ना खत्म हो जाता था, फिर पेशावर की साइड से और मुल्क के दूसरे साइडों से एक चुकंदर होता है फल, जी, चुकंदर एज ए सैलेड हम लोग यूज करते हैं, चुकंदर वो चुकंदर की भी चीनी बनाते रहे हम यहाँ पर। अच्छा। वो पेशावर के इलाके में से सुबह से ज्यादा आता था, ठीक हो गया, रेल की जरिए, जी। और वहाँ पर हम ना वो वैगनों से चुकंदर उतारते थे, चुकंदर से भी चीनी कोई महीना डेढ़ महीना वो बनाते थे। अच्छा। और उसके अलावा भी एक काम करते थे। वो क्या काम था? वो था कि गुड़ से भी हम चीनी बनाते थे। अच्छा, गुड़ से भी चीनी, गन्ने से बनाते थे, ठीक हो, फिर चुकंदर से बनाते थे, और फिर गुड़ से बनाते थे, ठीक हो गया। इससे ये गन्ना बनाते थे हम, और ये सीजन काफी 6, 7, 8 माह का हो जाता था। अच्छा, नहीं अभी आप कह रहे हैं गुड़ से, ये जरा हमारे नाज़रीन जो देखने वाले हैं, गुड़ से कैसे चीनी बनती है, जरा वो थोड़ा सा काम है ना। गन्ने का रस लिया जी, उसको बॉयल किया, उसको गाढ़ा किया, तो गाढ़ा करने के बाद वो बन जाता है कि ना मीठा वो मलासेस तो नहीं उसको मैं कह सकता, लेकिन वो एक अच्छा गाढ़ा सिरप बन जाता है सिरप। उस सिरप से फिर हम आगे का काम करते हैं। अच्छा, इस गोड़क को भी हम ना सिरप बनाते हैं। अच्छा, एक तो गुड़ की फार्म जो है, हाँ, एज सॉलिड फार्म में गुड़ जो है
اویلیبل ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو پھر ہم دوسرے پروسیس سے گزار کے پھر ریفائنڈ شوگر بناتے ہیں، پھر ریفائنڈ ریفائنڈ شوگر بناتے ہیں اچھا گڑ سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر چقندر سے بھی ویسے ہی بنتی ہے جیسے گنے سے بنتی ہے، چقندر سے بھی ویسے جیسے گنے سے بنتی ہے، اور یہ ایسے بنتی ہے جیسے وہ ہم سیرپ سے بناتے ہیں. ٹھیک ہو، پہلے سیرپ بناتے ہیں پھر سیرپ سے چینی بناتے ہیں. تو گڑ کو بھی پہلے سیرپ کی شکل میں اس کو ٹھیک ہے، پھر اس کو چینی بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ شوگر مل کا رقبہ ٹوٹل کتنا ہے؟ یہ وہاں لکھا ہوا ہے، یہاں پر جو باؤنڈری بنی ہوئی ہے نا، تو یہ جی ٹی روڈ پر جائیں نا ریلوے روڈ پر، ادھر ان کی جہاں سے دیوار شروع ہوتی ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کا رقبہ ہے 27 ایکڑ. 27 ایکڑ ماشاءاللہ، تقریباً 27 ایکڑ. کافی رقبہ ہے جی. یہ بڑا رقبہ ہے. جی یہ پیٹرول پمپ سے لے کر تو شریف فارم تک وہ آگے وہ دیوار بنی ہوئی ہے. اچھا. یہ سارا رقبہ جو ہے نا وہ شوگر مل، جو مین شوگر مل تھی نا اس کا رقبہ تقریباً 17-18، اور اس کے علاوہ جو کالونی تھی نا شوگر مل کی اس میں بھی تھا وہ رقبہ بھی شوگر مل کا. شوگر مل کا رقبہ جو ہے وہ تو دیوار بنی ہوئی ہے اس وقت بھی، باؤنڈری بنی ہوئی ہے، ایک باؤنڈری کے اندر ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے شوگر مل کالونی وہ بھی ان کی ملکیت تھی. یہ سارا شوگر مل کالونی اور شوگر مل پراپر اس کا رقبہ یہ تقریباً 27 ایکڑ. ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے، آپ نے اپنے دور میں جب آپ کام کرتے تھے شوگر مل میں تو کن افسران کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، اور اگر کسی اس دور کا کوئی انٹرسٹنگ جو واقعہ ہے اگر وہ ہمارے ویورز کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. ضرور، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارے یہاں پر جب پاکستان بنا تھا نا تو اس وقت ہمارے حصے میں جو جنرل مینیجر آیا تھا نا وہ ڈچ تھا. وان گینڈر اس کا نام تھا. وان گینڈر وہ چلا گیا اپنے ملک میں. تو پھر اس کے بعد مشتبہ حسین صاحب اردو اسپیکنگ تھے، ویری نائس تھے، بہت اچھے تھے. مزدور کو بھرتی کرتے تھے، نکالتے نہیں تھے. یہ ان کا بہت بڑا کام ہے. یہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ویلفیئر والے جو لوگ ہوتے ہیں جو کسی کا احساس کرتے ہیں تو سر وہ بھرتی کرتے ہیں، اگر چھوٹی موٹی کوتاہی بھی ہو جائے تو اس کو درگزر کر دیتے ہیں. کمال کے شخصیت تھی وہ. مشتبہ صاحب کا ذکر کیا ہے، ان کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے. اتنا بہترین آدمی، اور وہ نا ان کی میں 2-3 یہ خوبی ان کی بتانا. ایک تو وہ یاد تھے کہ وہ میں نے دیکھا کسی مزدور نے غلطی کی ہے، غلط کام کیا ہے تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، یار ایسا نہیں کرنا، جاؤ کام کرو. اس کو کتنی بڑے دل کی بات، ایسے نہیں کرنا، کام کرو، درگزر کرنا. کسی کو کبھی انہوں نے اپنی قلم سے نکالا ہی نہیں. ہائر اینڈ فائر کا حق ان کے پاس تھا لیکن انہوں نے کبھی استعمال ہی نہیں. سر یہی وجہ تھی، yہی خوبی تھی ان کی، تو جو آج آپ ان کو اچھے الفاظ میں ڈسکس کر رہے ہیں. آج 50 سال پہلے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایک میں اور آپ کو بات، وہ اتنا قابل آدمی تھا مشتبہ حسین، اتنے قابل آدمی تھے، اردو اسپیکنگ تھے. وہ گنے کی ٹرالی کھڑی ہے نا اس میں سے ایک گنا نکلواتے تھے. اچھا. ایک گنے کے نکلوا کے تو اس کی ایک مٹی اس کو کہتے ہیں وہ لی، اس میں سے ایک اتنا گنے کا کاش، گنے کا ٹکڑا لیا، وہ دانتوں سے دبا کر اس کا مٹھاس چیک کرتے تھے. اچھا. اور وہ بتاتے تھے کہ اس کی کتنی ریکوری ہے، کتنی اس 100 من سے کتنی چینی نکلے گی. وہ کہتے تھے کہ یار یہ 100 من گنا جو ہے نا اس میں 8 من چینی نکلے گی، 9 من چینی نکلے گی، 10 من چینی، یار اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. یہ آپ کیا کچا گنا لے ہے. کوالیفائڈ آدمی تھے، اتنے بڑے آدمی تھے، اخلاق کے بھی بڑے، کردار کے بھی بڑے، تو کام میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ گنے کی ٹرالی کو دیکھ کے اس میں سے گنا اپنے دانتوں سے چیک کر کے تو تقریباً وہ بتاتے تھے کہ اس میں کتنی چینی نکلے گی. اتنا قابل، اور اللہ ان کو جنت نصیب کرے، رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے. وہ جنرل مینیجر بہت اچھا ہے. اس کے بعد بھی جنرل مینیجر ہیں، اچھے ہیں. چودھری محمد انور
साहब थे एक, ठीक हो गया, वो भी बहुत अच्छे जनरल मैनेजर थे। माशाल्लाह। चौधरी मोहम्मद अनवर अनवर साहब, गुजरात के रहने वाले थे, यहाँ पर जनरल मैनेजर थे। ठीक हो गया। उनको वो भी बहुत ही बीबे थे, ठीक। बड़ा काम करते, वो उनकी भी यही सिफत थी, वो माशाल्लाह। अपने हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते थे। माशाल्लाह। तो काबल वो ये जो जनरल मैनेजर होता है कम से कम MSc टेक होता है, MSc टेक, हाँ जी। कम से कम कम से- पढ़ा लिखा बंदा होता है, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता, तो ठीक। बहुत पढ़े लिखे वो भी थे, चौधरी मोहम्मद अनवर साहब भी, वो भी मजदूरों का भी ख्याल रखते थे, फैक्ट्री का भी बड़ा ख्याल रखते थे। ठीक। और दयानतदारी मुश्तबा साहब की भी एक नंबर, और दयानतदारी चौधरी मोहम्मद अनवर की भी एक नंबर। नंबर। उसके अलावा हमारे चीफ इंजीनियर थे, काबल थे, जी। मौलवी अब्दुल रहमान साहब थे चीफ इंजीनियर, मौलवी बाबू गुलाम मोहम्मद साहब थे चीफ इंजीनियर, आपने जिक्र किया अनवर पाशा साहब का, जी, जी। वो भी ये अच्छे लोग थे, अच्छे लोग थे, ये टेक्निकल लोग थे, जी। ये बॉयलर इंजीनियर थे, इन्होंने ठीक। फर्स्ट क्लास बॉयलर इंजीनियर किया हुआ था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, अकाउंट के बंदे थे, बड़े एक से एक बंदे। वो तो पता नहीं कि लोग गुम हो गए हैं, गुम हो गए, इस दौर में वो बंदे लभते ही नहीं, मिलते ही नहीं। इतने इतने अच्छे, इतने दयानतदार, इतने लेबर के खैर हुआ, इतने पाकिस्तान के खैर हुआ, इतने कौम के खैर हुआ, कोई तसब ही नहीं तसब ही है, नहीं। कोई तंग नजरी नहीं है, क्या बात मोहब्बत मोहब्बत सबके लिए। हाँ जी। अगर ऐसे ही लोग देखें ना, पाकिस्तान ऐसे ही नहीं हासिल किया गया, इन लोगों की जदोजहद थी, इन लोगों जो प्रोग्रेस की है अभी तक जो की है, तो इन लोगों की क्या कहते हैं स्ट्रगल थी, उनका मतलब बगैर तसब के काम करना, बगैर तंग नजरी के काम करना, ये वजूहात थी जो आज तक पाकिस्तान जो कायम है, इंशाल्लाह कायम भी रहेगा। ऐसे लोग जो हैं वो कम ज़रूर होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं ये खुशबू बहुत देते देते हैं, हैं। ये गुलाब के फूल फूल हैं। हैं। मैं आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी जी, इतने अजीम आदमी थे, हम आज भी कहते हैं एहसान है एहसान, कायदे आज़म तेरा एहसान है। बाकी जी उनका एहसान उसने बातचीत से इतना बड़ा मुल्क मुल्क ले लिया, बिल्कुल ठीक किसी है। फौज कशी से नहीं लिया, किसी झगड़े से नहीं लिया, वो आज़ादी की जंग नहीं लड़ी ऐसे, बिल्कुल ठीक है, बातचीत बातचीत से। उसने गांधी को शिकस्त दी, पटेल को शिकस्त दी, बड़े बड़े बड़ों को शिकस्त दी। बिल्कुल। मैं आपके इसके प्रोग्राम में खराज तहसीन पेश करता हूँ, कायदे आज़म जिंदाबाद। जी ये पीछे गुजरा 25 दिसंबर उनका डेट ऑफ बर्थ था, हाँ। ठीक है, उस हवाले से भी है। कायदे आज़म तो ग्रेट लीडर थे, कोई शक नहीं है, कोई उसमें दो राय नहीं है, एक ग्रेट लीडर थे। उन्हीं की जो है दूर नज़री की वजह से आज हम पुरसकून बैठे हुए हैं। जी देखें ना इंडिया में क्या हो रहा है, जो अक़लियत हैं उनके साथ इंडियन क्या कर रहे हैं, मोदी सरकार क्या कर रही है। अब क्रिश्चियंस को देख लें, और क्या कहते हैं, और दूसरे मज़ाहिब हैं, मुसलमानों को देख लें, पारसी जो है, दूसरे जितने भी मज़ाहिब हैं, जो मिनॉरिटीज़ हैं, जो अक़लियत हैं, उनके साथ वो क्या करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कायदे आज़म का हमारे ऊपर एहसान है, ठीक है। हम कायदे आज़म को खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मुल्क दिया, आज हम सुकून की नींद सो रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे सुकून से रह रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत है। नाज़रीन अभी हमारी गुफ्तगू मैं एक ना इसमें ज़रा थोड़ा जी जी कायदे आज़म के वाले से, क्योंकि ना शुगर मिल की बात तो होगी, आगे भी होगी, जी, जी। बातें करेंगे, जी, जी। लेकिन जिसने ये मुल्क दिया है, जी। जिसने शुगर मिल दी जी, है, जी। उसको भी खराज पेश कर रहा है। कायदे आज़म की 2 खूबियाँ मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है जी। काबीना की मीटिंग थी, कैबिनेट की मीटिंग थी, सेक्रेटरी साहब ने कायदे आज़म से पूछा कि इनकी चाय पानी का क्या बंदोबस्त करना है। जी, जी। कायदे आज़म ने कहा यार को बात करने वाली करो, घर से चाय पी के आए तो घर जाके चाय पी। जी जी आज हमारा करोड़ों रुपए का बजट है, जी जी वजीर आज़म उसका भी और प्राइम मिनिस्टर उसका भी और अवान सदर का भी, खाने पीने का। बिल्कुल ठीक वो है। कायदा ये फिर ऐसा बंदा यार क्या बात है, तनहाई नहीं लेता था। हाँ जी बिल्कुल। वो मैंने भी कहीं पढ़ा था कि एक दफ़ा ना सरकारी तौर पे जो है सरकारी ख़जाने से जो है कायदे आज़म के इस्तेमाल के लिए जो है फ़र्नीचर लाया गया। तो फ़र्नीचर काउंट करने के बाद कायदे आज़म ने जब पूछा कि ये तो 30 रुपये का बनता है फ़र्नीचर और ये 37 रुपये है, तो क्या वजह कि ये 37 रुपये क्यों बनते हैं। तो उन्होंने कहा जी ये मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के लिए भी लाया। उन्होंने कहा जी जो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के लिए फ़र्नीचर लेके आए ना, आप वो वापस कर दें, हमारा जो बजट
بجٹ تھا گورنمنٹ کا 30 روپے، اس کے اندر جو ڈیسائیڈ ہوا تھا اسی کو ہم استعمال کریں گے. لیکن آج دیکھ لیں، آج کے وزراء دیکھ لیں، آج کے جو کہ کہتے ہیں MNA MPs دیکھ لیں، ان کے اخراجات ملکی خزانے سے. آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. قائد اعظم کراچی کے رہنے والے تھے، ان کے وہاں رشتہ دار تھے، برادری تھی. انہوں نے جب گورنر جنرل بن گئے انہوں نے کہا میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جی میری رشتہ دار ساری پاکستانی قوم ہے. مطلب میں قوم کا لیڈر، میرٹ پہ کام کرنا، میرا کوئی نام سفارشات پہ نہیں کام کرنا، سفارش نہیں ہے جی میں قائد اعظم کا کوئی رشتہ دار ہے، قائد اعظم کا وہ استعمال نہیں کرتے تھے اتنے بڑے. ہاں جی. ایک اور واقعہ میں ابھی بات اس طرف نکل چکی ہے. ایک دفعہ قائد اعظم جو ہیں وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے تو پھاٹک تھا، تو پھاٹک بند ہونے لگا تو ڈرائیور کہتا ہے اتر کے جو ہے اس کو میں کہتا ہوں جی پاکستان کے جو ہیں لیڈر قائد اعظم جا رہے ہیں تو ہمیں جو ہے نا پھاٹک جو ہے نا اس کو بند نہ کریں، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا کہ قائد اعظم نے ادھر فرمایا میں ایسا پروٹوکول نہیں چاہتا، میں ایسی ملکیت بنانا نہیں چاہتا، ایسا ملک نہیں بنانا چاہتا جہاں پہ جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ اس طرح کا، میں عام پاکستان بنانا چاہتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جاری رہے گی، کمرشل بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 55 چینل اور ہمارے پروگرام کا نام ہے دی نائنتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مدثر نجفی، اور ہمارے ساتھ موجود ہے مشتاق بادل صاحب جن کا میں بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا. راہ والی شوگر مل کے حوالے سے سب سے پہلے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے شوگر مل میں کن کن جگہوں پہ کام کیا، کن کن عہدوں پہ کام کیا، کیا کیا آپ کی ڈیوٹیز ہوتی تھی؟ میں نے 1970 میں میٹرک کیا تھا. اچھا ماشاء اللہ، 1970 میں. اور یہ فیکٹری ہمارے قریب تھی، گھر کے قریب تھی، صرف 2 منٹ کا فاصلہ تھا. اچھا. میں نے کوشش کر کے اس فیکٹری میں ایز اے لیبر بھرتی ہو گیا. اچھا. پھر کچھ عرصے کے بعد میں ٹیکنیشین بن گیا. ٹھیک. پھر میں ٹریڈ یونین میں دلچسپی لینے لگ گیا. اچھا. یونین پہلے ہی بنی ہوئی تھی، جب سے پاکستان بنا تھا اس شوگر مل میں یونین تھی، لیبر یونین. وہ مزدوروں کے حقوق کا خیال رکھتی تھی، وہ مزدوروں کے حقوق کے لیے انتظامیہ سے جنگ لڑتی تھی. جنگ کے یہ میں نے نہیں ہے کہ وہ جنگ لڑتی تھی، لیکن ان قانونی آئینی جنگ کرتے تھے. یہ آٹھا پائی نہیں کرتی تھی، نہیں وہ نہیں ایسی نیگوسیشن کرتی تھی، ان سے ڈسکشن. جیسے آج ماحول ہے ویسا نہیں ماحول نکلا. ٹھیک. انتظامیہ قبول کرتی تھی جی یونین کو. ٹھیک. وہ یونین باقاعدہ منتخب یونین ہوتی تھی، مزدوروں کے ووٹوں سے آتی تھی. وہ منتخب لوگ ہوتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے مزدور بھی جی، اور انتظامیہ بھی اس وقت کی کرتے تھے. ٹھیک. مل کے ایک دوسرے کو اپنے مسائل سے آگاہ کرتے تھے اور وہ مسائل حل کرتے تھے. انتظامیہ بھی خوش، لیبر بھی خوش، ماحول بہت اچھا بنتا تھا. ٹھیک ہو گیا. آپ کے اس دور میں کوئی ایسا ہنگامہ ہوا ہو لیبر کی طرف سے، اور کوئی ایسا اگر آپ کو یاد ہے؟ بہت ہوئے ہیں ہنگامے تو بہت ہوئے ہیں. اچھا. جیسے ہمیں ہمارے مطالبات ہوتے تھے. جی. مطالبات آپ کے تسلیم کیے جاتے تھے اس دور میں؟ بڑے تقریباً 70-80% مانے جاتے تھے. ایک دلچسپ بات ہے جی ضرور ڈسکس کریں ہمارے ویورز. ایک دفعہ ہم نے مطالبہ کیا انتظامیہ سے کہ 2 بندے ہمارے حج کے بھیجا کرو ہر سال. اچھا ماشاءاللہ، گڈ. 2 بندے حج کے لیے بھیجا ہر سال. یہ اس وقت تو مطالبہ منظور نہ ہوا، لیکن 2-3 سال کے بعد مطالبہ منظور ہوا. اور جب تک فیکٹری چلتی رہی ہے نا 2 بندے حج پر جاتے رہے، ہر سال جاتے. انتظامیہ کے فیکٹری. یہ آئند بات تھی بڑی. میں یہ جو لطیفہ سنانے لگا جی وہ جنرل مینیجر کہنے لگا یار ہمارے پاس مسائل نہیں ہے. اچھا. یہ ہم 2 بندے حج پر گئے تھے، ہمارے پاس مسائل ہی نہیں. میں نے ان کو آزرائے مذاق کہا، میں کہا چلو
حج پر نہیں بھیج سکتے، 2 بندے داتا صاحب بھیج دیا کرو۔ صحیح یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اس وقت آپ ان کے ساتھ ہنسی مذاق سے رہتے بات کر سکتے تھے، بات کر سکتے تھے، ہنسی مذاق کر سکتے بات تھے، کر سکتے تھے۔ مطلب وہ ہمارا ایک مزدور تھا، وہ لیٹ آیا، اچھا یہ چودھری محمد انور صاحب بھی تھے جنرل مینیجر، اچھا اچھا وہ گیٹ پر کھڑے تھے، جی جی دیکھتے تھے کون 7 بجے آتا ہے، کون 7:15 بجے آتا ہے، لیٹ کون آتا ہے۔ جی جی تو ہمارا ایک مزدور تھا بزائیہ تھا، اچھا اچھا مزدور، ٹھیک، اس نے کہا یار وہ شفیع تم اتنے لیٹ آئے ہو۔ ان دنوں تنخواہ نہیں ملی تھی، اچھا تنخواہ 1 کو 2 کو ملتی ہے، 15 تاریخ ہو گئی تھی، تنخواہ نہیں نہیں ملی ملی تھی، تو وہ پنجابی میں کہتا ہے جناب دکانہ وڑ کے ہونا پڑتا ہے، یعنی کہ دکانہ وڑ کے ہونا پڑتا ہے، یعنی دکانوں سے نظر چرا کے آنے پڑتی ہے کہ ان کا ادھار لیا ادھار دینا ہوتا ہے، ادھار تو آپ نے تو تنخواہ نہیں دی، تنخواہ نہیں دی، تو پھر میں اس وجہ سے دکانیں جو ول کے آیا ہوں نا وہ لیٹ ہو وہ گئی، لیٹ ہو گیا، جی بڑی بڑا ایک یہ بات ہے، وہ جنرل مینیجر ہنس کے ٹال دیتا ہے، کیونکہ اس نے بھی ہیڈ آفس سے پیسے آنے ہوتے ہیں تو پھر وہ تقسیم کر لیتے ہیں، وہ جنرل مینیجر کے انتظامی بندہ ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا تھا۔ ہم نے بھوک ہڑتال بھی کی تھی، اچھا ہمارے بندے سچ مچ بیٹھتے تھے اور 24 گھنٹے گزر جاتے تھے، پھر ڈپٹی کمشنر صاحب آتے تھے، لیبر انسپیکٹر صاحب آتے تھے، متعلقہ افسر آتے تھے، وہ پھر ان کو مطالبات کچھ مان لیے کچھ نہ مانے گئے، پھر وہ بھوک ہڑتال سے اٹھائے۔ پھر ہم ایک اور بھی کام کرتے تھے، جی جی یہ چمنی ہوتی تھی، جی یہ فیکٹری، کی یہ میرے پاس ایک تصویر ہے، وہ میں ہم فوٹیج میں اگر دکھا سکے تو انشاءاللہ ضرور، وہ تصویر میں دیکھیں آپ، وہ میرے فیس بک ہے مشتاق بادل کا، وہاں پر ایک فیکٹری کی مکمل تصویر ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ 2 چمنی ہوتی تھی، اچھا اچھا، ایک چمنی تقریباً 140 فٹ تھی، 140 فٹ، ٹھیک، ہمارا ایک مزدور اس چمنی پر چڑھ گیا، بھوک ہڑتال کی وہ نہیں چڑھ گیا اس پر، وہ ہمارے پاس وہ ہوتا ہے سامان، اچھا، وہ لفٹ ہوتی ہے اس سے چڑھ جاتے ہیں، 140 پنگوڑا سا بنایا ہوتا ہے اوپر 140 فٹ، وہ وہاں جا کے کہنے لگا مطالبے ہمارے مان لو نہیں تو میں چھلانگ لگا دوں، اوئے ہوئے ہوئے، بڑا دلچسپ منظر بنا، بڑی دنیا کٹھی ہو گئی، اس کو نیچے اتارنے، وہ کہے کہ مطالبے مانو، تو ہم نے یہ تو دیکھا تھا گھروں میں کہ بچہ کہتا ہے کہ ماں مجھے پیسے دو نہیں تو میں چھت سے چھلانگ لگا دوں، یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ مزدور ایک چڑھ جائے کے اوپر چڑھ جائے، کیا کچھ مانا گیا کچھ نہ مانا گیا اس کو اتار دیا گیا، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں ٹریڈ یونین میں چلا گیا، یونین کے مختلف عہدوں میں رہا، پھر میں پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن سے منسلک ہو گیا، وہ پاکستان لیول کی جماعت تھی، کراچی سے لے کر خیبر تک اس کے یونٹ تھے، وہ شوگر ملوں کی لیڈر، پھر میں پنجاب کی شوگر ملیں تھی جتنی شوگر ملیں ان کا نائب صدر رہا ہوں یونین کا، فیڈریشن بنتی ہے، ہر یونٹ کی ایک یونین ہوتی ہے، وہ 10 15 20 40 وہ 40 وہ رل کے تو پھر ایک فیڈریشن بناتے ہیں، میں اس فیڈریشن کا پنجاب کا پورے کا نائب صدر بھی رہا ہوں، میں پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن ڈسٹرکٹ گجرانوالہ کا صدر بھی رہا ہوں، میں نے کراچی میں کڑک ہال میں علی بھائی ٹوٹوریم میں مزدوروں کی نمائندگی کی ہے، میں نے قصہ خانی بازار پشاور میں مزدوروں کے جلسوں سے خطاب کیا ہے، نمائندگی کی ہے، میں نے یہ پنجاب اور سندھ کی سرحد ہے وہاں پر ہم نے ایک بہت بڑی مزدور کسان کانفرنس کی تھی، زبردست، وہاں بھی میں نے حصہ لیا، کوئٹہ میں بھی میں گیا، وہاں پر بھی بہت حصہ لیا، یعنی اس فیکٹری کے توسل سے آپ جو ہے پاکستان میں گھومے ہیں، اس فیکٹری کے حوالے سے بھی، اور ڈسٹرکٹ گجرانوالہ کی جو پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن تھی اس کا عہدیدار ہونے کی وجہ سے مجھے جانا پڑتا تھا، ٹھیک ہو گیا، تو میں اللہ کی مہربانی سے گفتگو اچھی کر لیتا ہوں، اس لیے مجھے نا وہ بلاتے تھے میں جاتا تھا۔ اچھا یہ مجھے بتائیے، آپ نے جیسے بتایا کہ 1970 میں آپ نے میٹرک کیا، میٹرک کے بعد آپ نے شوگر مل کو جوائن کیا، 1970 کے دور میں جو نوجوان تھے وہ کیا کہتے ہیں باقی اس شوگر مل کو جوائن کرنا چاہتے تھے؟ کیا ایک خواب ہوتا ہے نا، جیسے کوئی ادارہ ہوتا ہے، کوئی فیکٹری ہوتی ہے، قریب سے لوگ گزرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کاش میں اس فیکٹری میں یا اس مل میں جو مجھے جاب مل جائے،
खुशहाली लोग जो इसमें काम कर रहे थे वो लोग खुशहाल होते हैं, उनको देख के दूसरे लोगों का भी दिल करता है कि यार हमें सर भी। मैं इसको कोई इतना अच्छा काम नहीं समझता कि मैंने मैट्रिक करके शुगर मिल में मुझे बीए करना चाहिए था। हाँ जी, ये मुझे पढ़ना चाहिए था। मेरे माँ बाप ने बहुत कोशिश की, पता नहीं मेरे में क्या था कि मैं बस नौकरी करता हूँ, इधर जाते हैं, ये छोटी है आ जाए। अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट जो है ना वो चिश्तियाँ शुगर मिल से किया था। अच्छा, चिश्तियाँ शुगर मिल, वहाँ मैं 4 रुपये रोज़ पर काम करता था। 4 रुपये रोज़ के, ठीक है, रोज़ पर काम करता था। डेली वेजेस थी, डेली वेजेस था, 4 रुपये रोज़ मिलते थे। ये 1970 की बात है, 70 की चिश्तियाँ शुगर मिल। फिर वहाँ से शुगर मिल से रावली शुगर मिल आ गए। यहाँ मुझे याद है कि 150 रुपये तनख्वाह लगी, लेकिन पता नहीं क्या बात है, उसमें बरकत थी उस दौर में 1970। वो हम अपने आप को गरीब नहीं कहते, समझते थे। ठीक, हम गरीब नहीं समझते थे। सर महंगाई कम होगी ना, महंगाई, ये जो आप बकरा आप लेते हैं ना ईद पर कुर्बान करने के लिए दोंदा जवान, ये आप इस वक्त लेते हैं 40-50 हज़ार का। 40-50 ईमानदारी की बात करता हूँ, 1960 की दहाई में जी मैंने 45 रुपए जी 50 रुपए में दोंदा जवान कुर्बानी के लिए बकरा कई दफा खरीदा। यानी उस दौर में 40 रुपए और आज 40,000। मजदूर की तरह उस वक्त 48 रुपए, 48 रुपए नहीं, देखिए कम बस कम 40 रुपए जो रुपयों में बात होती थी, आज वो हज़ारों में बात हो रही है। अगर आप 1960 में आपने 40 रुपए में वो बकरा खरीदा था, तो आज जो है वो 40,000 45,000 से कम नहीं मिलता। सर क्या करें, जितने की कभी मुर्गी आती थी ना उतने का अब अंडा आता है। अंडा आता है, बिल्कुल। जितने की कभी मुर्गी आती थी आज उतने का अंडा आता है। 20 रुपए 18 रुपए 20 रुपए का एक अंडा आता है आज के। इतने की मुर्गी आती थी। ये कल की बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। महंगाई ने असल में ना बात यह है कि जो हमें चाहिए था ना, जो कायदे आज़म का तस्वर था जी कि हम एक कौम बन जाए, लेकिन हम कौम बन नहीं सकते। हम कराची से लेकर खैबर तक किसी का कोई नजरिया हो, कोई मजहब हो, कोई भी हो जी, सबके लिए मोहब्बत। गॉड इज लव से हम कौम बन नहीं सके। गॉड इज लव तो लव इज गॉड, ये कायदे आज़म का असूल था। मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं है। कायदे आज़म से किसी ने पूछा था जी कि आप क्या हैं जी, शिया है कि सुन्नी है? कायदे आज़म ने कहा कि जिस नबी का आप बादशाहों के बादशाह आका नामदार अहमद मुश्तबा सबसे बुलंद बादल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा वो क्या था, शिया थे सुन्नी थे? वो कहने का उस वक्त तो फिरके आए नहीं थे। फिर कायदे ने फरमाया मैंने उनकी पैरवी करनी है, तेरी पैरवी नहीं करनी, बिल्कुल उनकी पैरवी करनी। आज क्या हो रहा है, कत्ल गारत है, नफरत है। हाँ जी, इंसान से नफरत कर रहा है। ये सब मुकाओ तो मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल, एक सबसे मोहब्बत करो, यकजहती पैदा करे। जितने मैं कहता हूँ, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई मजहब हो, उसने अपना जवाब देना है। मैंने उसका जवाब नहीं देना, हमने अपना जवाब देना। सेक्ट को तो हमें उसका बड़ा फिक्र है, अपना फिक्र नहीं। जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, अगर तरक्की करनी है मुल्क ने जी, तो फिर दयानतदारी, बिल्कुल ठीक हो, झूठ का सहारा नहीं लेना, तसब को खत्म करो, तंग नजरी को खत्म करो, मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं। पाकिस्तानी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये इस असूल पर चल रहा है। और कायदे आज़म के फरमान जो है वो बहुत अच्छे फरमान हैं। बिल्कुल ठीक है। असल में जो है हमारी यंग जनरेशन है, उसको चाहिए कि कायदे आज़म के जो फरमानात हैं उनको पढ़े। अच्छा नाज़रीन, हमारा गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है। हम एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप कहीं जाइएगा ना। हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक बादल साहब, जिनकी बहुत मुफीद गुफ्तगू जो है वो आप व्यूअर्स तक पहुंच रही है। मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।